So good afternoon, everyone. So today's session is arranged for the practical question or a practical what can be there in a practical exam. So for that we have arranged this session. So we will discuss the things related to each and every practical that we have seen in last sessions. Okay. So actually we have written the like large code for each and every use case, but in actual practical examination it is not possible to write each and everything as per the time limit, or like concepts are very deep in some of the practicals. So that's why we are going to revise all the practical those we have conducted. So actually there were 8 practicals. So I have prepared the 8 question sets over here, and according to that you can perform in a practical examination. So this will be the agenda for today's session. What actually you are going to do in a practical, what will be asked in the practical, and how we can like perform in the practical sessions, or what could be the possible viva questions or possible oral questions based on that. Because it is for the 50 marks, so you have to like attend it for the 50 marks. Your evaluation will be for the 50 marks, so both things should work, your code as well as your like oral or viva should be there. So according to that we are going to discuss the thing. If you have any doubt in between, you can interrupt me anytime, so we can discuss on that part. Most of the things are familiar to you because we have covered all these in like practical sessions, right? Before this we have all covered, so it's just like a crisp part from that or summarized part from each practical, right? So this will be the agenda for it. So first question set will be based on the like spam and not spam email set, right? So this was our first practical where we have provided like something 5,000 something like that data set. So here what will be there, they will provide a question for you. Okay, for example, write a Python program to classify emails as a spam or not spam using a simple data set with a column, label and a message. So they may provide a data set you. Okay, so data set will be provided with 2 columns. So data set will be in a dictionary format that you have to convert it into the data frame, and after that you need to work. For example, in a question set, question will be like this, right? So this will be a question, and next what could be there, there can be a dictionary like this, right? So that dictionary contains or data contains the first column, that is a label. Okay, first column that is a label, and second column that is a message. So for example, there are 5 samples will be given. I have given the 10 samples over there. We can go with the 5 as well. So 5 labels along with the 5 messages. It will be like this. So this data along with the question will be provided, and the whatever library importing, converting the labels into the spam and not spam, all steps we need to perform as our practical execution. Okay, so this will be the like flow for this. So I hope this title is clear or question is clear, right? After that, what is we are having, data is equal to, we need to convert that data, so it is in a dictionary format. So question will be like this. So this will be your question. Write a Python program for this following data. So data is like this. Data is equal to, we are having some dictionary. So this dictionary will be given, which contain first key, that is a label. For those keys, for that key, these 5 values are there. For second key is a message, that will be a second column in your data frame, and it is having the 5 columns. Sorry, 5 rows. लक्षात आला हा डेटा, असा डेटा दिला जाईल, हा क्वेश्चन आणि हा त्याचा डेटा सेट इथपर्यंत दिला जाईल. इथून पुढच्या स्टेप्स आपल्याला परफॉर्म करायचे. इज इट क्लिअर गाईज? म्हणजे मला रिएक्शन करा, थम्सअप करा, किंवा काय तुम्हाला जर डाऊट असेल तर विचारा. हे आपल्याला दिलं जाईल, आणि याच्या पुढच्या स्टेप्स आपल्याला काय करायचे की सिंपल स्पॅम आणि नॉट स्पॅम याच्यामध्ये कन्वर्ट झाला पाहिजे. हा आपल्याला दिलेला क्वेश्चन आहे, आणि याच्या पुढच्या स्टेप्स आपल्याला परफॉर्म करायच्यात. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हॉट वी आर डुईंग, वी आर इम्पोर्टिंग द रिक्वायर्ड लायब्ररीज. हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी ज्या लायब्ररीज आहेत त्या आपल्याला काय करावं लागतील, कॉल करावं लागतील. सो फर्स्ट स्टेप, वी विल इम्पोर्ट दी लायब्ररीज. जशी रिक्वायरमेंट आहे तशी इम्पोर्ट करू शकता, किंवा फर्स्ट याच्यामध्ये सगळं इम्पोर्ट केलं तरी चालतील. व्हॉट वी नीड टू कॉल फर्स्ट, we are importing a pandas as a PD. So pandas will be used in order to work with the data frame, as this dictionary is given, आणि या डिक्शनरीला कशात कन्वर्ट करावं लागेल, आपल्याला डेटा फ्रेम मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. दॅट्स वाय वी आर इम्पोर्टिंग अ pandas as a PD, right? Next, suppose this is very less data, right? In actual practice we have worked on like 8,000 5,000 data set.
But in like right now for the examination purpose, we have taken only 5 records. Though there are 5 records, we need to convert it into the train and test data, right? So for that, what we are using from scikit-learn.model selection function is there. From scikit-learn.model selection function, what we are importing? Train test split. What this train test split data will do? This function will divide your data into the training and testing phase, right? So some of the data will be used for the training, some of the data will be used for a testing. There you can check the accuracy, right? So what we need to do, we need to follow the process, and the evaluation will based on the process. Though accuracy is not that good because less data is there, so you will not get a good accuracy. But whatever process you are following, that will be the important over here. So you have imported the train test split from model selection. Next, as this is a text data, we need to convert it into the vectors, correct? We need to convert into the vectors. So there are 2 methods for the vectorization. First is a count vectorizer, second is a TF-IDF vectorizer, right? So what we have called over here, so bag of word we have called with the count vectorizer. So that is a function under scikit-learn feature extraction .text, import a count vectorizer. What do we need to import? Count vectorizer over here in order to convert all these text into the vectors. हे नंबर्स मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी काय फंक्शन यूज करतोय आपण? काउंट वेक्टरायझर यूज करतोय. तर आता हे लक्षात ठेवावं लागतील, याला काही ऑप्शन नाही. म्हणजे फंक्शन्स काय कॉल करायचे हे आपल्याला लक्षातच ठेवावं लागेल, याला काही ऑप्शन नाही. हे फक्त ह्या अल्गोरिदम म्हणजे ह्या क्वेश्चन पुरतच आहे. नेक्स्ट पुढच्या क्वेश्चनला हे नाही. जिथं तुमचा टेक्स्ट डेटा नाहीये तिथं त्याची काही गरज पडणार नाही. ओके, नेक्स्ट. Most of the time whenever we are dealing with the text data, we are using the naive Bayes algorithm. There are different algorithms that we know: linear regression, logistic regression, k-nearest neighbor, decision tree, random forest, AdaBoost, naive Bayes, support vector machine. तर जनरली ज्यावेळेस टेक्स्ट डेटावरती वर्क करतो आपण त्यावेळेस कोणता अल्गोरिदम यूज करतो? naive Bayes. आणि त्याच्यामध्ये परत टाइप्स आहेत: मल्टीनॉमियल naive Bayes, गॉसियन naive Bayes अँड बायनॉमियल naive Bayes. ठीक आहे. तर आता इथं मल्टीनॉमियल यूज केलाय, बायनरी पण इथं वर्क होऊ शकतो. बायनॉमियल दोनच केसेस आहेत, स्पॅम आणि नॉट स्पॅम. सो वी आर गोइंग विथ अ मल्टीनॉमियल naive Bayes, and at the end you are going to check the accuracy. So you have trained your model. After testing, how much accuracy your model is giving. So for that, what we need to import? scikit-learn.matrix import accuracy score. दुसरे पण मेट्रिक्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल प्रिसिजन इज देअर, रिकॉल इज देअर, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट इज देअर, राईट? F1 score is there. Accuracy score is an important one right now. We are going to we are going to write the accuracy only. Is it okay till now? Are you getting this? एवढ्या लायब्ररीज रिक्वायर्ड आहेत आपल्याला, तेवढ्या लायब्ररीज कॉल करायचे. याच्या व्यतिरिक्त कुठली लायब्ररी लागणार नाही. डन? जस्ट अ मिनिट गाईज, जस्ट होल्ड डाऊन. हां, ते सांगायचं विसरलो मी ऍक्च्युली, कारण हे इम्प्लिमेंटेशन तुम्हाला गुगल कोलॅबवर नाही करता यायचं, बरोबर ना? कारण नेट वरती मग कोड डायरेक्टली तुम्हाला यूज होतो. तर ज्युपिटर नोटबुक यूज करावं लागेल, म्हणून कोड तसे राईट केलेले आहेत. कारण तेवढ्या मोठा कोड जर दिला तर तो मग नोटबुकला यूज करण्यासाठी म्हणजे नोटबुकवर ज्युपिटर नोटबुकवर लोकलला यूज करण्यासाठी ते वर्कआउट होत नाही. तर हे आता असे कोड राईट केलेले आहेत की हे लोकल ज्युपिटर नोटबुकला वर्क करतील सगळे. हे ओपन करताना मी ज्युपिटर नोटबुक लोकल कॉल केली, आपण प्रॅक्टिकल्स कोलॅबवरती घेतलेले आहेत, बरोबर? त्याच्या ज्या काही डिपेंडन्सीज म्हणजे हे कोड जे आहेत तुम्ही ऍटलिस्ट तुमच्या लोकल ज्युपिटर नोटबुकमध्ये काय करा, गो थ्रू करा. कारण काही लायब्ररीच्या डिपेंडन्सीज येत नाहीत इन्स्टॉल डिफॉल्ट. समजा आता याच्यामध्ये काही ठिकाणी टेन्सर फ्लो येईल, टेन्सर फ्लो कोलॅबला डायरेक्टली वर्क होतं, ते ज्युपिटर नोटबुक लोकलला वर्क होत नाही, म्हणजे डायरेक्टली इन्स्टॉल होत नाही. तर ते इन्स्टॉलेशन डिपेंडन्सीज करावे लागतील सायमल्टेनियसली. लक्षात येत आहे ना तुमच्या? म्हणजे आता हे एक्झामच्या हिशोबाने वर्क करतोय आपण, बरोबर? एक्झाम मध्ये आपल्याला कोलॅब अलाउ करतील याची गॅरंटी नाहीये, कोलॅब नाही करणार शक्यतो. तर कोलॅब काय मग डायरेक्टली कोडच होतो. एवढं वरचा क्वेश्चन जरी टाकला तरी तो डायरेक्ट सजेस्ट करेल सगळं, करेक्ट? सो यू हॅव टू राईट दी क्वेरीज, आणि त्याच्या ज्या एरर्स येतील, सपोज एरर आल्या तर ते एरर आपल्याला रिझॉल्व्ह करावं लागतील त्यावेळेला. म्हणजे तो एक्झामिनर चेक करेल काय एरर आल्यात, ठीक आहे, पण ऍटलीस्ट प्रोसेस फॉलो करा. म्हणजे जिथपर्यंत पॉसिबल आहे तिथपर्यंत प्रोसेस फॉलो करा. एरर येतील असं काही नाही की कोड हा दिला 100% वर्कआउट होईल असं कोणाला एक्सपेक्टेशन नसतं तसं. पण मग समजा ठीक आहे एरर येऊ शकते, तर एखादी एरर आली तर तिथपर्यंत ओके, पण जी पूर्ण प्रोसेस करायची ती आप तुम्हाला माहित पाहिजे, ठीक आहे? सो व्हॉट वी डीड, क्वेश्चन दिलाय आपल्याला, हा डेटा सेट दिला जाईल, असा हा डेटा दिलेला राहील, ठीक आहे?
नंतर ज्या रिक्वायर्ड लायब्ररीज आहेत त्या करायच्या. आता समजा हे राईट करताना असं येतं इथं, ठीक आहे. आता असं राईट करतो मी, काय सायकिट लर्न डॉट काय कॉल करायचंय मला, मॉडेल सिलेक्शन. तर काय करायचं, सायकिट लर्न डॉट मॉडेल टाईप केलं हे असं वर्क होतं. कसं, सायकिट लर्न डॉट मॉडेल टाईप केलं, त्यानंतर काय हिट करायचं, टॅब हिट करायचं. काय हिट करायचं, टॅब हिट करायचं कीबोर्डवरती. मग तो पुढचं सजेस्ट करतो आपल्याला, ठीक आहे. मॉडेल सिलेक्शन मॉड्यूल आहे, याला एंटर करा. इम्पोर्ट काय फंक्शन होतं, मग सगळं स्पेलिंग टाईप करायची गरज नाही, हे असं वर्क होतं. काय TRA टाईप केलं मी, समजा पुढचं ते सिंटॅक्सच्या लक्षात नाही येत कधी कधी, अंडरस्कोर काय आहे किंवा डॉट आहे. ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, बरोबर. त्यानंतर टॅब हिट करायचं. आता स्लो चालतंय मशीन थोडंसं. सो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हे सजेस्ट करेल तो आपल्याला की फ्रॉम मॉडेल सायकिट लर्न डॉट मॉडेल सिलेक्शन इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हे सजेस्ट करतो. असं एंटर हिट करायचं. हे सगळ्यासाठी वर्क होतं. असं सगळे जे फंक्शन्स आहेत त्याच्यासाठी वर्क होतं. लक्षात येतंय. सो दिस इज हाऊ वी कॅन मूव्ह. नंतर आपल्याला डेटा फ्रेम क्रिएट करायची आहे. याला DF म्हणा किंवा डेटा म्हणा, हे तुमच्यावरती. डेटा राईट करायचं आहे की DF राईट करायचं हे तुमच्यावरती. डेटा इज इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम. मला डेटा फ्रेम क्रिएट करायची, हे पण इथं D आणि F कॅपिटल आहे, बरोबर. मग इथं जर मी टॅब हिट केलं तर तो सजेस्ट करतो की D आणि स्टार्ट होणारे फंक्शन्स कुठली. सो डेटा फ्रेम हे फंक्शन आहे. डेटा फ्रेमला काय पास करायची आता, ती डायरेक्ट तुम्ही ही डिक्शनरी ॲज इट इज पास करू शकता ॲज अ डेटा, किंवा परत ती कॉपी पेस्ट करा खाली, इट डिपेंड्स. मग डेटा नावाचे काय क्रिएट होईल आपल्याकडे, डेटा फ्रेम क्रिएट होईल याच्यासाठी. समजा याच्यानंतर जर मी डेटा कॉल केलं, सो इट विल लुक लाईक दिस. हे डेटा फ्रेम म्हणून दिसते आपल्याला की फर्स्ट कॉलम काय लेबल आहे, सेकंड कॉलम काय मेसेज आहे. आय होप यू आर गेटिंग दिस व्हॉट वी आर डुईंग. आपण जे करतोय ते लक्षात येतंय सर्वांच्या, ठीक आहे. नंतर काय करतो आपण की आता सपोज लेबल या कॉलममध्ये काय आहेत, स्पॅम आणि हॅम हे दोन कॅटेगरीज आहेत. सो वी नीड टू कन्वर्ट इट इन टू दी नंबर्स. कसे कन्वर्ट करणार की स्पॅमला काय केलं मी 1 केलंय, हॅमला काय केलंय 0 केलंय. हे व्हॉइस वर्सा येऊ शकतं, ठीक आहे. तुम्ही स्पॅमला 0 करा, हॅमला 1 करा, दॅट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक आहे. डेटा ऑफ लेबल हा जो कॉलम आहे याला काय करा, मॅप करा, व्हॅल्यूज मॅप करायच्यात. रिप्लेस फंक्शन आता वर्क करत नाही, रिसेंट जे पायथन आहे त्याच्यामध्ये रिप्लेस वर्क करत नाही, त्यामुळे मॅप यूज करावं लागतंय. मॅपमध्ये काय द्यावं लागेल आपल्याला, डिक्शनरी द्यावं लागेल. त्याच्यामध्ये की व्हॅल्यू पेअर द्यायची, जे रिप्लेस करायचं ती की द्यायची, आणि ज्याने रिप्लेस करायचं ते काय प्रोव्हाइड करायचं, इट शुड बी प्रोव्हाइडेड ॲज अ व्हॅल्यू. मग स्पॅमला 1 आणि हॅमला 0 मी केलं तर हे रिप्लेस होईल इथं आता, ठीक आहे. मॅप झाले ह्या व्हॅल्यू. याच्यानंतर जर डेटा कॉल केलं तुम्ही, तर डेटा आता हे समजून सांगतो मी, एवढं सगळं तुम्ही दाखवलं पाहिजे असं एक्सपेक्टेड नाही. पण जर समजा एक्झामिनरने विचारलं काय केलं नेमकं, तर त्याचं आउटपुट तुम्ही हे फेच करा आणि मग समजून सांगा, ठीक आहे. मग आता व्हॅल्यूज काय झाल्या, हॅम आणि स्पॅम 1 0 झाले, ठीक आहे. याला नंतर वेक्टराईज करायचंय. कोणता डेटा वेक्टराईज करणार आहे आपण की विन, मनी, नाऊ, हॅलो, हाऊ आर यू, क्लेम, यू, प्राइस. हा जो डेटा आहे, हा जो टेक्स्ट डेटा आहे, इट शुड बी कन्वर्टेड इन टू दी वेक्टर्स. ते वेक्टर्स कन्वर्ट करण्यासाठी आपण काउंट वेक्टरायझर ऑलरेडी कॉल केलंय फ्रॉम scikit-learn डॉट फीचर एक्सट्रॅक्शन टेक्स्ट म्हणून. कोणतं फंक्शन कॉल केलंय, काउंट वेक्टरायझर. बॅग ऑफ वर्ड सारखं वर्क होतं. 2 टेक्निक्स आहेत, बॅग ऑफ वर्ड आणि TF-IDF, बरोबर. तर बॅग ऑफ वर्ड सोबत जर वर्क करायचं असेल तर काउंट वेक्टरायझर कॉल करतो. सिंपल डेटा आहे आपल्याकडे, सो दॅट्स वाय आय एम जस्ट क्रिएटिंग अ इन्स्टन्स ॲज अ वेक्टरायझर. काउंट वेक्टरायझर साठी इन्स्टन्स क्रिएट करा आणि तो डेटा फिट करा आणि ट्रान्सफॉर्म पण करायचा आहे, ठीक आहे. सो एक्स इज इक्वल टू वेक्टरायझर हे इन्स्टन्स क्रिएट केलं आहे, डॉट फिट ट्रान्सफॉर्म विच डेटा फ्रॉम दी मेसेज कॉलम. सो डेटा मेसेज अँड y इज इक्वल टू डेटा ऑफ अ लेबल. म्हणजे एक्स आणि y आता आपण काय केले, सेपरेट केले. आता जर एक्स कॉल केला आपण तर एक्स काय म्हणून दिसेल तुम्हाला, एक्स विल बी एज अ ॲरे. एक्स कशाच्या फॉर्म मध्ये येतो रे, स्पार्स मॅट्रिक्सचा ॲरे येतो. कंप्रेस्ड स्पार्स रो स्पार्स मॅट्रिक्स डी टाईप इंटीजर. किती व्हॅल्यू झाल्या येतात, 5 रोज आहेत आणि 16 कॉलम्स आहेत. 5 रोज आहेत आणि 16 कॉलम्स आहेत, ठीक आहे. इतकं डिटेल जायची गरज पडायची नाही शक्यतो, बट यू नीड टू वर्क लाईक दिस. तर इम्पोर्ट नंपाय म्हणजे काय होतंय हे समजून सांगतो तुम्हाला, पाहिजे तर थोडं लेंदी होईल, बट हे तुम्हाला एक्झाम मध्ये हे एक्सपेक्टेड नाही, ठीक आहे. नाही वर्क होणार आहे, ठीक आहे. 2D इनपुट शेप.
सो इट इज नॉट वर्किंग, लेट इट बी. नंतर डेटा काय करतो आपण एक्स मध्ये, म्हणजे किती आले 5 रोज आणि 16 कॉलम्स आले. तो डेटा काय करायला 16 कॉलम्स म्हणजे 16 वेक्टर्स मध्ये कन्वर्ट झाला. ठीक आहे, म्हणजे आता जो सिंगल कॉलम होता त्याचे किती कॉलम्स क्रिएट आलेत, 16 कॉलम क्रिएट आलेत. स्प्लिट करताना व्हॉट वी आर डुईंग इन वाईल स्प्लिटिंग एक्सटेंड, एक्स टेस्ट, वाय ट्रेन, वाय टेस्ट या 4 कॅटेगरीज मध्ये डेटा काय करतो तुम्ही स्प्लिट करता, राईट. सो वाय वी आर स्प्लिटिंग करण्याचं रिझन काय आहे, बिकॉज वी हॅव टू कन्वर्ट इट इन टू दी ट्रेनिंग आणि टेस्टिंग असं सेपरेट करावं लागतं आपल्याला. सो ट्रेन टेस्ट इज अ फंक्शन, एक्स आणि वायचा डेटा प्रोव्हाइड करा. टेस्ट साईज 0.2 ठेवली इथं. ठीक आहे, म्हणजे 80% डेटा कशासाठी यूज होईल, ट्रेनिंगसाठी, आणि 20% डेटा टेस्टिंगसाठी. आता खूप कमी डेटा आहे तसा, इट शुड बी लाईक ॲटलीस्ट 10 रेकॉर्ड देअर, 5 रेकॉर्ड घेतले आपण. बट विल सी आफ्टर स्प्लिटिंग इट वी नीड टू ट्रेन अ मॉडेल. मॉडेलचं नाव काय आहे, व्हॉट इज अ मॉडेल नेम, मल्टीनॉमियल NB, मल्टीनॉमियल नाईव्ह बेस यूज करतोय आपण इथं. त्याच्यावरती डेटा काय करा, हा फिट करा. What is there? What is happening? Error is there. Singleton array 5,60 cannot be collection. Stored elements shape 516. ठीक आहे, काहीतरी एरर आहे आता याच्यामध्ये. So we'll see what is the error. आता एरर असा होता तो की आपण जे ट्राय करत होतो ना, याच्या आधी जे ट्राय करत होतो आपण की कन्वर्ट करायचा, त्याच्यामध्ये एक डायमेन्शन वाढली होती त्याची. सो दॅट्स वाय इट वॉज नॉट वर्किंग. नाव इट्स वर्किंग. ठीक आहे, त्याचं मॉडेल ट्रेन करा. मॉडेल मल्टीनॉमियल NB वरती याला फिट केला, कोणता ट्रेनिंगचा डेटा, म्हणजे नियर अबाउट 4 व्हॅल्यूज हा ट्रेनिंगसाठी यूज करायला, एका व्हॅल्यूवरती टेस्टिंग होत आहे. विल सी की ॲक्युरसी किती देतोय. जर 0 आली तर आपल्याला डेटा इन्क्रीज करावा लागेल. वाय प्रिडिक्शन काय पाहिजे मला, की मॉडेल याच्यावरून मॉडेलचा जो इन्स्टन्स आहे त्याच्यावरून काय प्रिडिक्ट करून पाहिजे, एक्स टेस्टच्या व्हॅल्यू. एक्स टेस्टसाठी आता सध्या एकच व्हॅल्यू आहे, तर त्याच्यानुसार प्रिडिक्शन पाहिजे. अँड हाऊ वी कॅन इव्हॅल्युएट इन ऑर्डर टू कॅल्क्युलेट द ॲक्युरसी, व्हॉट वी कॅन यूज, मेट्रिक कोणता आहे, ॲक्युरसी स्कोर हा मेट्रिक्स आहे, राईट. वाय टेस्ट कॉमा वाय प्रेड. वाय टेस्ट म्हणजे ऍक्च्युअल व्हॅल्यू काय होती त्याची, स्पॅम होती का हॅम होती, आणि मॉडेलने प्रिडिक्ट काय केलंय. ठीक आहे, वाय प्रेड जर कॉल केला होता जो टेस्टिंगसाठी यूज झाला असेल तो काय दिलाय 1 दिलाय, म्हणजे त्यांनी काय कन्सिडर केलं, त्याला स्पॅम कन्सिडर केलंय. ठीक आहे, आणि ॲक्युरसी जर प्रिंट केली तर किती ते 1.0. आता हा 1.00 या रेंजमध्येच दिल डायरेक्टली, कारण काय डेटा कमी, बट इट विल वर्क. नेक्स्ट, जर तो आता इथपर्यंत सफिशियंट आहे, इव्हॅल्युएशन पर्यंत काय एक्झाम मध्ये सफिशियंट आहे. नवीन मेसेज जर दिला, नवीन मेसेजसाठी जर वर्क करत असेल, हे राईट करणं काय एक्सपेक्टेड नाही. म्हणजे जर खूपच समोरच्याला एक्सपेक्टेशन असेल, अजून मार्क्स इन्क्रीज करायचे असतील, तर मग तो असं देऊ शकतो की नवीन मेसेज दिला तर काय देतो तुझा कोड, हे आपल्याला शोकेस करायला लावू शकतो. सो फॉर दॅट व्हॉट वी कॅन राईट की नवीन मेसेज शो करा, लिस्टमध्ये द्या, फ्री प्राईज अवेलेबल असं काहीतरी दिलाय मेसेज. न्यू एक्स इज इक्वल टू, याला काय करावं लागेल, हा डेटा टेक्स्टमध्ये कशामध्ये कन्वर्ट करावं लागेल तुम्हाला, हा वेक्टर्समध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. वेक्टरसाठी कन्वर्ट करण्यासाठी वेक्टरायझर कॉल केलाय तुम्ही, बरोबर ना. वेक्टरायझरचा इन्स्टन्स आपण कॉल क्रिएट केलाय ऑलरेडी, काउंट वेक्टरायझर. वट ट्रान्सफॉर्म न्यू मेसेज ट्रान्सफॉर्म करा, आणि प्रिडिक्शन काय करा, न्यू एक्सला काय करा, प्रिडिक्ट करा. याला वेक्टराइज केल्यानंतर प्रिडिक्ट झालं पाहिजे. काय प्रिंट झालं पाहिजे, स्पॅम प्रिंट झालं पाहिजे. इफ प्रिडिक्शन ऑफ 0 इक्वल टू 1, जर त्याची व्हॅल्यू 1 असेल तर त्याला स्पॅम म्हणून प्रिडिक्ट करा, आणि नसेल तर नॉट स्पॅम करा. सो दिस वी कॅन राईट. तर स्पॅम झालं याला. बेस्ड ऑन दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन्स की या रिलेटेड, या प्रॅक्टिकल रिलेटेड काही क्वेश्चन्स येऊ शकतात की ऍक्च्युअली स्पॅम क्लासिफिकेशन काय असतं, व्हॉट इज अ स्पॅम क्लासिफिकेशन. सो व्हॉट इज अ स्पॅम क्लासिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ क्लासिफाईंग द ईमेल्स ॲज अ स्पॅम, की नको असलेले ईमेल आणि ऍक्च्युअल इनबॉक्समध्ये जाणारे ईमेल याला काय केलं पाहिजे, क्लासिफाय केलं पाहिजे. व्हॉट कॅन बी द रोल ऑफ काउंट वेक्टरायझर, काय करतो काउंट वेक्टरायझर, कन्वर्ट्स टेक्स्ट डेटा और टेक्स्ट मेसेज इन टू द न्यूमेरिकल फीचर. कारण कम्प्युटरला कोणते पाहिजेत, कम्प्युटरला डेटा कोणता समजतो, नंबर्सवाला समजतो, टेक्स्ट डेटा डायरेक्टली कळत नाही. सो फॉर दॅट इट इज टेक्निक इज, म्हणजे त्याचं थेरोटिकल जे आहे ते बॅग ऑफ वर्ड्स नेम आहे त्याला, पण ज्यावेळेस पायथन मध्ये वर्कआउट करत त्यावेळेस त्याला काउंट वेक्टरायझर कॉल केलं जातं. ठीक आहे. नेक्स्ट, नाईव्ह बेजच काय यूज होतं, बिकॉज इट वर्क्स वेल विथ द टेक्स्ट डेटा. नाईव्ह बेज टेक्स्ट डेटा सोबत चांगला वर्क करतो, and it's simple, fast and effective algorithm for a text data. That's why we are using a naive Bayes over here. What is the difference between spam and ham? तर हे सांगू शकतो तुम्ही, बरोबर ना. Unwanted or junk messages are the spam, and ham that means a normal or valid messages, right? How do we predict a new email? Convert message using a vectorizer. हा क्वेश्चन मेन आहे की जो टेक्स्ट डेटा आहे तो कन्वर्ट कसा होतो नॉर्मल डेटामध्ये, म्हणजे त्याच्या नंबरच्या डेटामध्ये. सो युझिंग अ वेक्टरायझर आणि यूज अ मॉडेल डॉट प्रिडिक्ट केल्यानंतर तो काय करतो, आपल्याला प्रिडिक्शन करून देतो की हा स्पॅम आहे की नॉट स्पॅम. इथपर्यंत तुमच्याकडून एक्सपेक्टेड आहे. ऍटलीस्ट इथपर्यंत कोड राईट करा इव्हॅल्युएशन पर्यंत. हे जर समजा झालंच, वर्क झालं, जर करू शकत असेल तर वेल अँड गुड.
बट नाही झाला तरी इथपर्यंत एक्सपेक्टेड आहे. काय डाऊट आहे का रे पहिल्या याच्यामध्ये? इथपर्यंत दिला जाईल डेटा. इम्पोर्ट लायब्ररीज पासून तुम्हाला काम करायचंय. येस, काय डाऊट असेल तर विचारा, नाहीतर मग नेक्स्ट सेकंड मूव्ह करतो. Can I proceed further? Everyone, okay. So this was the like first question set. असे 8 sets आहेत total. Based on the 8 practical we are having different 8 set. कुठला एक येईल, बट कोड तुम्हाला राईट करता यायला पाहिजे. हा कोड राईट करायचा, याच्यामध्ये कुठलीही हेल्प नाही. ह्या ज्या लाईन्स आहेत ह्या राईटच करावं लागतील सेम ज्युपिटर नोटबुक मध्ये. याच्या PDF तुम्हाला शेअर होतील, त्याची प्रॅक्टिस करा इन मीन टाइम. ठीक आहे, I will share the PDF for this. Okay. What was the second practical? Second practical based on the, yes, second practical was based on vibration analysis, right? Second practical was based on the vibration analysis. You'll see what is there. Question set 3, question set 1, question set 2. Just a minute, it is taking time to load. Fine, I hope it is clearly visible. Can you see this? Question set 2, question will be provided like this, and given data will be some values for the displacement. Okay, so what is the question? Write a Python program to read a vibration signal from a given data, that is from the column. Okay, column name is a and plot its graph with respect to time. We have to also find and display the dominant frequency using the fast Fourier transform or FFT. So this will be the question. The data will be given like this. Till this, everything will be there in a question paper. After this, we have to process, right? So what is given? Data is given in a dictionary format. Key is a and values are in this list. So different values are there. Suppose we are having a 10 values over here. So these values will be given, and we have to plot the graph with respect to time for the vibration signal. Okay, so this is a task. So here only 3 libraries are sufficient: pandas, numpy and matplotlib.pyplot. So in order to work with the like analysis part, data frame and all those things, we have to call the pandas library, pandas as a PD, in order to work with mathematical calculations. What we have to call? NumPy, numerical Python, and in order to plot the graphs, what we have to call? matplotlib.pyplot as a PLT. Sometimes you need to call a Seaborn as well, Seaborn as a SNS. So we are importing libraries first. We have to run this cell as well. Data is equal to, so from this you have to type in actual code, you have to type this data is equal to so and so, and import the libraries, required libraries. In order to load the data, data is equal to pd.data frame of a data. So in last practical you have provided this whole dictionary. As this dictionary is stored in a object data, you can provide this data there. So I'm just creating a new column, that is a signal, which is from the data of right? So if you call a data over here, what is that? Data, that is a dictionary, right? And after this, if you call a data frame, now if you call a data, what will be there? So it will be a data frame. column is there, and signal, that is that signal will consider the values from the data frame, data name data frame, and column name is a So we are creating a time axis. So assuming the sampling interval of 0.01 second, I just want a new axis over there. So that is equal to time. So I'm just creating instance with a dt equal to, what is a dt? dt, that means a interval, time interval 0.01 second. T is equal to np.arrange. I'm using the function from the numpy, that is arrange values 0, length of a signal. Why I'm taking a length of a signal? Because 10 records are there. In future, if 20 records are there, those should be considered. Into dt, that means signal sampling interval time, and it will create values of a t like this. How values of a t are created? Just take a look. What are the values? 0, 0.001. So time interval of
0.01. So this is how the new axis will be created. And in order to plot the time domain plot, so time along with the signal, time and these displacement values, what do you need to consider? We have to consider the PLT, that is a matplotlib.pyplot. What is the function name? Function चं नाव काय आहे? matplotlib.pyplot. कशासाठी यूज करायचं आहे? ग्राफ प्लॉट करण्यासाठी, टाइम डोमेन सिग्नल प्लॉट करायचं आहे आपल्याला, त्यासाठी हे यूज करायचं आहे. PLT.plot. ज्या दोन व्हॅल्यूज पाहिजे तुम्हाला, काय टी कशावरती पाहिजे? एक्स ऍक्सिस वरती पाहिजे, सिग्नल कशावरती पाहिजे? वाय ऍक्सिस वरती पाहिजे. ठीक आहे, म्हणजे अँप्लिट्यूडच्या व्हॅल्यूज. सो जस्ट प्रोव्हाइड दोज टू रेकॉर्ड्स ओव्हर देअर, एक्स लेबल आणि वाय लेबल. PLT.x लेबल, की एक्स लेबलचं नेम काय द्यायचंय? एक्स लेबल दॅट इज अ लेबल ऑफ एक्स ऍक्सिस, वाय लेबल दॅट इज अ लेबल ऑफ वाय ऍक्सिस, की अँप्लिट्यूडच्या व्हॅल्यूज पाहिजे किंवा डिस्प्लेसमेंटच्या व्हॅल्यूज पाहिजे, राईट? PLT.title will be used in order to give a title for the graph. ग्राफला टायटल देण्यासाठी PLT.title फंक्शन यूज करा. PLT.grid, why grid is used? हे बॉक्सेस क्रिएट होतात असे. ठीक आहे, इफ यू आर नॉट युजिंग इट विल बी अ ब्लँक शीट. ठीक आहे, जनरली ग्राफसाठी ग्रीड यूज करतात. PLT.show will be used in order to show that a graph. Okay, so this is just like some part of your practical. हे टाइम डोमेन ग्राफ असं प्रिंट होईल 0.001 0.002.1 पर्यंत ह्या व्हॅल्यूज आहेत, 0.1 पर्यंत, राईट? and these are the displacement values. So this is like some part from the practical. After that, for a fast Fourier transform, I'm just considering the new variable or object f is equal to, under numpy there is a function that is a FFT frequency. So FFT frequencies will be calculated with the help of a numpy function. You need to write a code as it is, right? What is the length of signals? So whatever signal values you are considering, that is the length of a signal. D, that is the interval of the signals. FFT values will be like this, np.absolute. Why we are taking absolute? So it should take the positive values only. And np.fft signal positive values. So FFT values will be like, if you want to print it, you can print it. FFT values. FFT values. So these will be the FFT values. Only it is considering the positive records only, right? Again, if you want to like take integer values only, positive frequencies with integer only, so there should not be any decimal point. Then you can convert it into the like f is equal to f of length of f divided by 2. So FFT values will be the like this. Now if you print FFT values, it will be like this. तर जर FFT व्हॅल्यूज प्रिंट केलं तुम्ही तर ते असे शो होतील. 2.68, 1.52 किती घेतल्यात? त्यातल्या 2 ने डिवाइड केल्या म्हणजे किती झाल्यात? हाफ व्हॅल्यू झाल्यात. ओके, सो इट हॅज कन्सिडर दी हाफ व्हॅल्यूज डिवायडेड बाय 2 केलं याला. हे दिस इज अ फ्लोअर डिव्हिजन. डिव्हिजन आणि फ्लोअर डिव्हिजन मध्ये फरक आहे. सो फ्लोअर डिव्हिजन इज ऑलवेज गिव्हिंग यू दी इंटिजर रेकॉर्ड्स. म्हणजे हे 5च येईल, 5.5 असं नाही शोकेस करणार. ठीक आहे, जर सपोज 11 रेकॉर्ड घेतले तर 5.5 आन्सर येईल. हे लक्षात घ्या की फ्लोअर डिव्हिजन जे यूज केलं ना, सपोज 10 रेकॉर्ड्स आर देअर, सो व्हॉट विल बी द आन्सर? 5. ठीक आहे, आणि फक्त सिंपल घेतलं तर 5 पॉईंट काय करतो? 0 करतो. सो फ्लोअर डिव्हिजनने ऑलवेज आन्सर कशामध्ये येतं? इंटिजरमध्ये येतं. आणि सिंगल डिव्हिजनने आन्सर कशामध्ये येतं? डेसिमलमध्ये येतं. सो फॉर दॅट इट इज युज्ड. आणि हे परत जर प्लॉट करायचं असेल फ्रिक्वेन्सी डोमेन सोबत, फ्रिक्वेन्सी आणि म्हणजे फ्रिक्वेन्सीच्या व्हॅल्यूज आणि FFT व्हॅल्यूज जर तुम्हाला प्रिंट करायचं असेल, सेम यू कॅन यूज अ फ्रिक्वेन्सी डोमेन प्लॉट, दॅट इज आस्क फॉर अस. फ्रिक्वेन्सी डोमेन प्लॉट आपल्याला यूज करायला सांगितलं आहे. Python program to read a vibration signal from a given data and plot its time with respect, graph with respect to time. Also display frequency domain FFT, right ना? मग हे फ्रिक्वेन्सी डोमेन प्लॉट जर द्यायचं असेल तर F आणि FFTच्या व्हॅल्यूज द्यावं लागतील तुम्हाला, करेक्ट? सो फ्रिक्वेन्सी एक्स ऍक्सिस वरती द्या, वाय ऍक्सिस वरती मॅग्निट्यूडच्या व्हॅल्यूज द्या. टायटल इज अ फ्रिक्वेन्सी डोमेन प्लॉट. PLT.grid for the chart type and show the values. Okay, so this is how it will print the values. याच्यानुसार हा, या फ्रिक्वेन्सीनुसार हा प्रॉप, हे 2 ग्राफ प्लॉट करणं एक्सपेक्टेड आहे. याच्यामध्ये दिलेल्या डेटानुसार 10 व्हॅल्यूज दिल्या जातील तुम्हाला, त्याच्यानुसार हे ग्राफ प्लॉट करा. डॉमिनंट फ्रिक्वेन्सी जर कॅल्क्युलेट केली तर यातली अर्ग मॅक्स म्हणजे मॅक्सिमम व्हॅल्यू, FFT मधली अर्ग मॅक्स ऍक्च्युअली काय देतो की कोणत्या इंडेक्सला मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे. त्या पर्टिक्युलर लिस्टमध्ये अर्ग मॅक्स काय फंक्शन? अर्ग मॅक्स युज्ड अरेचं फंक्शन आहे अर्ग मॅक्स, की मॅक्सिमम व्हॅल्यू कोणत्या इंडेक्स वरती आहे
ते प्रोव्हाइड करतो तू. ठीक आहे. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू 30 हर्ट्ज ही मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे. 30 हर्ट्जच आहे का, किती आहे 30 हर्ट्जला मॅक्सिमम व्हॅल्यू, बरोबर ना. 3.5 मॅग्निट्यूड या 3.6 वगैरे ही व्हॅल्यू असेल, राईट. सो दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. समजतंय का रे. फ्लो काय असणार आहे किंवा ऍक्च्युली करायचंय काय हे लक्षात येत आहे का सगळे, बोला. तुम्हाला समजतंय ना काय चाललंय ते. ठीक आहे. याच्यामध्ये जर क्वेश्चन्स विचारले तर ते विचारू शकतात व्हॉट इज अ व्हायब्रेशन सिग्नल. म्हणजे आता हे काय म्हणू शकताय तुम्ही, यू कॅन से दीज आर द लाईक सम डमी क्वेश्चन्स. अशा टाईपचे क्वेश्चन्स येऊ शकतात, राईट. So they can ask the question related to vibrational signal. What is a vibrational signal? Which is like represented in the oscillations or movement, right? In the system over a time. Your time domain shows how signal changes with respect to time, while frequency domain shows the different frequencies present in a signal. की time domain मध्ये आणि frequency domain मध्ये काय difference आहे, right? So time सोबत values आणि frequency सोबत त्याचा analysis. So two graphs we have plotted over here, time domain and frequency domain. What is FFT? So it's a fast Fourier transform which is used to convert signals from time domain to frequency domain for analysis. So in mechanical we are using it in a vibration analysis, right? So what is mean by dominant frequency? So the frequency with the highest magnitude. असं विचारतात की डॉमिनंट, ठीक आहे टायटल मध्ये डॉमिनंट दिलंय. सो व्हॉट इज अ डॉमिनंट? डॉमिनंट मीन्स मॅक्सिमम व्हॅल्यू, हायेस्ट मॅग्निट्यूड जी असेल सिग्नलची त्याला काय म्हणणार तुम्ही, डॉमिनंट फ्रिक्वेन्सी म्हणणार. वाय वी नीड टू कन्सिडर दी पॉझिटिव्ह फ्रिक्वेन्सी ओनली, बिकॉज FFT आउटपुट इज अ सिमेट्रिक अँड पॉझिटिव्ह फ्रिक्वेन्सीज कंटेन ऑल युजफुल इन्फॉर्मेशन. ठीक आहे. सो दॅट्स वाय वी आर गोइंग विथ अ पॉझिटिव्ह. सो दीज आर सम क्वेश्चन्स रिलेटेड टू इट और क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस प्रॅक्टिकल. येस, आर यू गेटिंग गाईज? इज इट मेकिंग सेन्स? Okay, so this is how you need to attend the practicals. This is how you need to write the codes in the practical. Okay, so this was based on the fast Fourier data or fast Fourier transform. So this is based on the second experiment. All the experiments data you already have, all the PDFs you have. If needed I can share the whole code as well. ठीक आहे. जे 8 एक्सपेरिमेंट झालेले त्या 8 एक्सपेरिमेंटचा सगळा डेटा परत शेअर करतो मी PDF फाईल मध्ये पाहिजे तर. तो परत एकदा गो थ्रू करा. त्याला काय केलंय आपण, हे समराईज केलेला पार्ट आहे. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की तिकडे जो कोड राईट केलेला आहे तोच काही प्रमाणात इथं घेतलाय, काही पोर्शन, राईट. सो दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. की त्याला आता शॉर्ट केलंय ऍज पर दी एक्झाम सिनारिओ, ऍज पर दी एक्झाम स्ट्रक्चर. ठीक आहे. नेक्स्ट जो आहे थर्ड सेट आहे, राईट ना. व्हॉट इज द थर्ड सेट? काय होतं थर्ड प्रॅक्टिकल? न्यूज आर्टिकलचा डेटा होता, करेक्ट. वी आर हॅव्हिंग दी न्यूज आर्टिकल डेटा अँड वी नीड टू एक्सट्रॅक्ट दी फीचर्स. की त्याचे आपल्याला काउंट फाइंड आउट करायचा होता एंटिटीजचा. वी नीड टू एक्सट्रॅक्ट दी वर्ड काउंट फॉर ईच आर्टिकल. सो वी आर हॅव्हिंग द लाईक लार्ज डेटा ओव्हर देअर. म्हणजे खूप सारा डेटा होता त्याच्यामध्ये, ॲब्स्ट्रॅक्ट होतं, न्यूज होतं, असं खूप सारा डेटा होता. आता आपल्याला देताना काय देतील, डेटा म्हणजे त्याचं टायटल आणि एक 9 to 10 comments you will have or 5 to 6 comments you will have. Means you will have a like question like till this. इथपर्यंत क्वेश्चन राहील तुम्हाला डेटापर्यंत. सो राईट अ पायथन प्रोग्राम टू रीड अ डेटा सेट ऑफ न्यूज आर्टिकल. न्यूज आर्टिकलचा डेटा या अँड वी हॅव टू एक्सट्रॅक्ट दी वर्ड काउंट फॉर ईच आर्टिकल ॲज अ फीचर फॉर अ ट्रेनिंग डेटा. की प्रत्येक याच्यामध्ये किती वर्ड काउंट आहे असं आपल्याला काय करायचंय, एक्सट्रॅक्ट करायचं याच्यामधून. ठीक आहे. सो डेटा वी आर हॅव्हिंग अगेन इन अ डिक्शनरी फॉर्मॅट. हा डिक्शनरी फॉर्मॅटमध्ये डेटा दिलेला आहे, त्याला तुम्हाला डेटा फ्रेम मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. प्रत्येकासाठी जो सिनारिओ तो सेम आहे जवळपास. डेटा फ्रेमला कन्वर्ट करण्यासाठी कोड तुमचा सेम राहील. PD डॉट डेटा फ्रेम ऑफ अ डेटा. डेटाची डिक्शनरी त्याला काय करा, प्रोव्हाइड करा. टायटल इज अ की आणि त्याचे व्हॅल्यूज काय आहेत, व्हॅल्यूज लिस्ट मध्ये दिलेल्या आहेत. म्हणजे याच्यामध्ये जेवढ्या व्हॅल्यूज असतील तेवढ्या सगळ्या रो वाईज येतील. टायटल हे कॉलमचं नाव येईल. ठीक आहे. सो सेल्फ ऑर्गनायझेशन ऑफ असोसिएटिव्ह डेटाबेस, फर्स्ट कमेंट, सेकंड कमेंट, थर्ड, फोर्थ आणि फिफ्थ 5 कमेंट्स दिलेले तिथं. सो दिस विल बी अ क्वेश्चन फॉर यू. नेक्स्ट वी नीड टू इम्पोर्ट दी लायब्ररीज. दुसरं काय करणार तुम्ही, लायब्ररीज इम्पोर्ट करावं लागेल फर्स्ट ऑफ ऑल. सो वी आर इम्पोर्टिंग जस्ट पांडाज ओव्हर हियर. पांडाज कॉल केली डेटा सेट लोड करण्यासाठी. काय लोड, कसा लोड करणार, आता डेटा यूज करा किंवा DF यूज करा, हे तुमच्यावरती. मी आता इथं काय यूज केलंय, डेटा फ्रेमला DF यूज केलंय. पहिले जे 2 प्रॅक्टिकल होते त्याच्यामध्ये काय यूज केलं होतं, डेटा यूज केलं होतं. हे तुमच्यावरती काय यूज करायचं. DF इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम ऑफ अ डेटा, जस्ट कॉल अ डेटा फ्रेम. सो व्हॉट यू विल गेट, you will get a single column data frame that is a having first column as a title आणि त्याच्यानुसार त्याच्या रोज येतील. येस, आय होप इथपर्यंत काही डाऊट नाही.
4 रेकॉर्ड्स आले त्याच्यामध्ये, फक्त किती आलेत 4, 1 2, 2 का आलेत कारण इथं कॉमा नाही आलाय, ठीक आहे. याला जर कॉमा दिला तर 5 रेकॉर्ड्स कराल हा. आपण याला काय करू, इथे एक कॉमा देऊ. सो इट विल क्रिएट 5 रेकॉर्ड्स. किती आले आता 5 रेकॉर्ड्स आले, 0 1 2 3 4. डिस्प्ले द डेटा इफ मोर दॅन 5 रेकॉर्ड्स आर देअर. df डॉट हेड करू शकतो आपण, विच विल गिव्ह असं किती देतो तर डिफॉल्ट df डॉट हेड असं विचारतात की मला फर्स्ट 5 रेकॉर्ड्स जर शो करायचे असतील तर काय देतो, df डॉट हेड. लास्ट 5 रेकॉर्ड शो करायचे असतील तर df डॉट टेल. सो इट इज शोइंग यू द फर्स्ट 5 रेकॉर्ड्स. नेक्स्ट वी हॅव टू एक्सट्रॅक्ट द आर्टिकल्स फ्रॉम द कॉलम. So we are assuming it as a first column only, right? So articles is equal to df dot I location. What is I location? So it's index location. किती index आहे दादा, रो वाईज सगळा डेटा पाहिजे आपल्याला, बरोबर ना. एक्सट्रॅक्ट द आर्टिकल कॉलम फ्रॉम द आर्टिकल फ्रॉम कॉलम. तर कॉलम मध्ये हा सगळा डेटा येईल, म्हणजे 0 1 2 3 4 5. हा कॉमा काय सेपरेट करतोय, कॉमा इज सेपरेटिंग रोज अँड कॉलम्स. रोज कॉमा कॉलम्स असं द्यावं लागतं आपल्याला, ठीक आहे. याच्यामध्ये ज्यावेळेस हे प्रोव्हाइड केलं आहे त्यावेळेस काय आहे, रोज आणि कॉलम्सच्या फॉर्मॅटमध्ये प्रोव्हाइड केलंय. रोज सगळ्या पाहिजे म्हणून फक्त कोलन घेतला इथं. फक्त कोलन ज्यावेळेस घेतो आपण, दॅट मीन्स इट इज गिव्हिंग दी टोटल रेकॉर्ड्स. जेवढे रेकॉर्ड्स आहेत आपल्याकडे ते सगळे भेटतील आपल्याला. आणि झिरोचं मिनिंग काय झालं, 0th इंडेक्सचा कॉलम. 0th इंडेक्सला कुठला कॉलम आहे, एकच कॉलम, दॅट इज अ टायटल. म्हणजे काय दिलं आपल्याला, आर्टिकल्स इज इक्वल टू df डॉट आय लोकेशन. म्हणजे आर्टिकल्स याच्यानंतर मी फीड कॉल केलं तर आर्टिकल्स म्हणून काय येणार आहे, पहिला कॉलम मध्ये जो डेटा आहे ना तो सगळा येईल. काय त्याचं नाव, टायटल. सो इट इज गिव्हन ॲज अ सिरीज ओव्हर हिअर. ही काय म्हणून दिली तुम्हाला आता, सिरीज दिलेली. मग याचा काय करायचं आहे मला आता, वर्ड काउंट काढायचा आहे. कशाचा, आर्टिकल्ससाठी. कळतंय. पहिल्या कॉलम मध्ये जो डेटा आहे तो फेच केला मी आता, आणि त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं, एक्सट्रॅक्ट वर्ड काउंट एक्सट्रॅक्ट करायचा होता. दॅट इज अ नेक्स्ट स्टेप की फीचर एक्सट्रॅक्शन. वी आर एक्सट्रॅक्टिंग दी वर्ड काउंट. df ऑफ अ वर्ड काउंट. ही नवीन कॉलम क्रिएट होईल. न्यू कॉलम विल बी क्रिएटेड विथ अ नेम वर्ड काउंट इन अ डेटा फ्रेम. म्हणजे ऑलरेडी याच्यामध्ये जो टायटल आहे दुसरा कॉलम क्रिएट होईल अजून एक, दॅट इज अ वर्ड काउंट. काय अप्लाय केलंय, लॅम्बडा फंक्शन अप्लाय केलंय. हाऊ वी हॅव अप्लाइड दी लॅम्बडा फंक्शन, आर्टिकल्स या सिरीज वरती काय अप्लाय करा, आर्टिकल्स आहे ना वरती इथं, राईट. आर्टिकल्स वरती काय अप्लाय करायचंय, अप्लाय लॅम्बडा एक्स एस टू. प्रत्येक याच्यावरती अप्लाय झालं पाहिजे. लेंथ ऑफ str ऑफ एक्स, की याला स्प्लिट करायचंय. फॉर एक्झाम्पल याला स्प्लिट केल्यानंतर किती याच्यामध्ये स्प्लिट होतो, हा 5 याच्यामध्ये स्प्लिट होतो. स्प्लिट फंक्शन कशासाठी यूज करतात, कन्वर्ट स्ट्रिंग इन टू दी लिस्ट. सेल्फ ऑर्गनायझेशन सेपरेट वर्ड होईल, ऑफ सेपरेट होईल, असोसिएटिव्ह सेपरेट होईल, डेटाबेस सेपरेट होईल. प्रत्येक याच्यावरती वर्क करायचं म्हणून लॅम्बडा फंक्शन यूज केलं. पायथन मध्ये 3 फंक्शन आहेत, बिल्ट इन फंक्शन, युजर डिफाईन फंक्शन आणि लॅम्बडा फंक्शन. लॅम्बडा शॉर्ट पिरियड साठी जर वर्क करायचं असेल तर यूज करतो आपण, राईट. लॅम्बडा एक्स एस टू लेंथ ऑफ, याची काय भेटली पाहिजे मला, लेंथ भेटली पाहिजे. स्ट्रिंग ऑफ एक्स, याला स्प्लिट केल्यानंतर लेंथ. फॉर एक्झाम्पल याच्यासाठी 4 येईल, याच्यासाठी 3 येईल, याच्यासाठी 2 येईल, याच्यासाठी 1 2 3 4 5 6. हे सगळं ऑटोमेट झालं पाहिजे म्हणून हा कोड राईट केलाय. हे इम्पॉर्टंट आहे याच्यामध्ये, ठीक आहे. आणि मग रिझल्ट जर डिस्प्ले करायचे असतील तर रिझल्ट डिस्प्ले करा की डेटा विथ अ वर्ड काउंट. मग आता किती आलेत, झालेत का वर्ड काउंट बरोबर. 4 वर्ड्स आर देअर, 3 वर्ड्स आर देअर, 2 वर्ड्स आर देअर, 6 वर्ड्स आर देअर, 5 वर्ड्स आर देअर. येस. सो दिस इज हाऊ इट विल वर्क. कळतंय का रे. म्हणजे आता हे त्या प्रॅक्टिकलच्या हिशोबाने हे खूप कमी आहे. जसं प्रॅक्टिकल आपण परफॉर्म केलं आहे त्याच्या कंपॅरिझन मध्ये हे कमी. व्हॉट वी आर डुईंग ऍक्च्युअली, वी नीड टू रिमूव्ह दी स्टॉप वर्ड्स ॲज वेल. याच्यामधून ऑफ गेला पाहिजे, याच्यामधून फॉर गेला पाहिजे, याच्यामधून ए गेला पाहिजे, ऑफ गेला पाहिजे. बट व्हॉट वी आर डुईंग राईट नाऊ, वी आर जस्ट एक्सट्रॅक्टिंग दी वर्ड काउंट. ज्यावेळेस ऍक्च्युअल प्रॅक्टिसमध्ये काम करतो आपण त्यावेळेस हे स्टॉप वर्ड्स तो कन्सिडर करत नाही. इवन याला आपल्याला लोअर केसमध्ये कन्वर्ट करावं लागतं सगळं, कारण सेल्फ यस विथ अ सेल्फ यस कॅपिटल आणि विथ सेल्फ यस स्मॉल हे पण काय येतं, डिफरंट येतं. कळतंय. मग आपण याचा नवीन कॉलम क्रिएट केला, दॅट इज अ वर्ड काउंट. मग एक्स इज इक्वल टू df ऑफ अ वर्ड काउंट, हे फीचर आहे. तर काय येत आहे, ट्रेनिंगचा डेटा असा येईल. आता वर्ड काउंट जर घेतले मी की 0th रोला 4 वर्ड्स आहेत, 3 रोज आहेत, 2 वर्ड्स आहेत, 6 आणि 5. सो दिस इज हाऊ वी नीड टू कन्वर्ट that text into the word count data or preparing the training data for it, right? So this will be your third question set or third question for the or as per as your practical exam is considered. याच्यामध्ये जे वायवा क्वेश्चन्स आहेत काय की they may ask like what is a feature extraction in a data science. काय करतो आपण feature extraction म्हणजे
वॉट एव्हर रॉ फाईल इज देअर, रॉ डेटा इज देअर और टेक्स्ट डेटा इज देअर, त्याचे फीचर्स एक्सट्रॅक्ट करतो. म्हणजे काय करतो, त्या डेटाला कशात कन्वर्ट करतो आपण, नंबर्स मध्ये कन्वर्ट करतो, न्यूमरिकल व्हॅल्यूज मध्ये कन्वर्ट करतो, की दॅट कॅन बी यूज फॉर द अनालिसिस ऑर मशीन लर्निंग. डेटा सायन्स मध्ये यूज करण्यासाठी त्याला कशामध्ये कन्वर्ट करावं लागेल, तुम्हाला नंबर्स मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. वाय देयर इज अ नीड टू कॅल्क्युलेट द डेटा, बिकॉज वर्ड काउंट गिव्ह द सिंपल न्यूमरिकल रिप्रेझेंटेशन. या टेक्स्ट लेनचं रिप्रेझेंटेशन दिलं नाही, की याच्यामध्ये दोनच वर्ड आहेत, राईट. सो दॅट्स वाय वी आर वर्किंग विथ दिस. स्प्लिट काय करतो, स्प्लिट डिवाइड द सेंटेन्स इन टू दी इंडिव्हिज्युअल वर्ड्स. सपोज आज असं दिलंय आपल्याला, सेंटेन्स असं आहे, यस इज इक्वल टू सपोज डेटा लर्नम डेटा सायन्स, म्हणजे हे समजून घ्या कसं वर्क होतं. आणि मी जर असं यूज केलं यस डॉट स्प्लिट, काय केलं, याला स्प्लिट केलं, तर तो डिफॉल्ट स्पेसवरती स्प्लिट करतो त्याला. आणि हे किती आले, मग 4 आले. म्हणजे इन शॉर्ट आपण हे केलंय असं, ठीक आहे. समजा काउंट इज इक्वल टू, काय घेतलं मी, काउंट इज इक्वल टू, आणि आता जर याची काउंट प्रिंट केलं की प्रिंट काउंट कॉमा लेंथ ऑफ काउंट किती येईल, 4. म्हणजे हा कोड राईट केलाय थ्रू आउट. फक्त इथं जे वर्कआउट केलं ना, हे काय झालं, लॅम्बडामुळे कशामुळे झालं, की जेवढे आहेत रेकॉर्ड, समजा इथे 5 रेकॉर्ड्स आहेत, असे जर 100 रेकॉर्ड असतील तर 100 रेकॉर्ड्सला ॲट अ टाइम वर्क करायला, ड्यू टू दिस लॅम्बडा एक्स. ठीक आहे. सो दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. नंतर how word count useful for a training, because feature input that helps model understand a pattern like short versus long article, ते article किती लेंथ आहे हे आपल्याला समजतं तिथून. and what type of data is a news article, structure or unstructured, so it's completely unstructured data because they are in a text format and do not have a fixed format. हा data कसा आहे, completely unstructured आहे. so this can be the like some of the viva questions or oral questions based on this practical. any doubt till now? आतापर्यंत काही डाऊट आहे का, काही समजत नाही किंवा डेटा कसा येतोय हे कळत नाहीये, एनीवन? एनी डाऊट गाईज? काही डाऊट आहे का रे? बोला. नेक्स्ट करा, 4th प्रॅक्टिकलला मूव्ह करू. येस. Okay. So what was the 4th experiment? It was based on the handwritten digit recognition, right? So if we have like a handwritten digit, it should be like interpreted as a प्रॉपर डिजिट. 0 to 9 एवढ्या डिजिट्स मध्ये ते कन्वर्ट झालं पाहिजे, असं आपलं 4th प्रॅक्टिकल होतं, राईट. कोणता डेटा यूज केला आपण त्यासाठी, वी हॅव यूज द एमएनएस डेटा. तर त्याचा कोड इथं डायरेक्टली, आता एमएनएस डेटाला आपण इमेज काय प्रोव्हाइड करू शकत नाही डायरेक्टली तुम्हाला, म्हणजे प्रॅक्टिकलमध्ये. तर त्यासाठी कोड कसा दिला आहे, की केराज मधून तुम्हाला तो काय करावा लागेल, कॉल करावा लागेल. जर केराज इन्स्टॉल नसेल, okay, so we have to call the data from the MNIST data set. ठीक आहे. सो व्हॉट विल द क्वेश्चन इथपर्यंत दिला जाईल. आता MNISTचा जो डेटा आहे लोड करण्यासाठी तो तुम्हाला यूज करायचा आहे. आयरिसला पण सेम आहे परत. ठीक आहे. सो व्हॉट विल बी द क्वेश्चन, राईट अ पायथन प्रोग्राम टू इम्प्लिमेंट हँड रिटन डिजिट रिकग्निशन युझिंग MNIST डेटा सेट. त्याच्यामध्ये सगळ्या व्हॅल्यूज आहेत, राईट ना, 6000च्या अबोव, म्हणजे भरपूर व्हॅल्यूज आहेत. डेटा इमेजेस दिलेले आहेत. we have to train a simple neural network model and display the prediction of a test image. जी इमेज आपण प्रोव्हाइड करू त्याचं आपल्याला काय व्हायला पाहिजे, आउटपुट डिस्प्ले व्हायला पाहिजे. म्हणजे 7 सारखं जर दिसत असेल तर 7 इंटरप्रिट व्हायला पाहिजे, 5 असेल तर 5 इंटरप्रिट व्हायला पाहिजे, लाईक दॅट. ओके. सो रिक्वायर्ड लायब्ररी जे आहेत ते 3च इथं, म्हणजे हे पण सिम्पल आहे, असं काही खूप कॉम्प्लिकेटेड नाही. बट यू हॅव टू रिमेंबर दिस थिंग.
की ट्रेन टेस्ट करण्यासाठी जो डेटा आहे ना तो MNIST मधून कसा लोड करायचा ते नीट समजून घ्या. सो व्हॉट वी नीड टू कॉल फर्स्ट, वी नीड टू कॉल द लायब्ररीज, इम्पोर्ट टेन्सरफ्लो ॲज अ TF. तर मोस्ट ऑफ दी आता तुमच्या सिस्टममध्ये सगळ्यांच्या याच्यामध्ये टेन्सरफ्लो असेल याची गॅरंटी नाही आहे. टेन्सरफ्लो आणि केराज हे प्रॉपर वर्क होतंय का ते चेक करा आधी. इफ इट इज नॉट वर्किंग यू नीड टू इन्स्टॉल इट. पिप इन्स्टॉल टेन्सरफ्लो, पिप इन्स्टॉल केराज असंही इन्स्टॉल करावं लागेल. ठीक आहे. सो इम्पोर्ट टेन्सरफ्लो ॲज अ TF. म्हणजे सायकिट लर्न जसं वर्क करत होतो आपण मशीन लर्निंगला, हा न्यूरल नेटवर्कचा पार्ट आहे आता डीप लर्निंगच्या अंडर. की सायकिट लर्न जसं वर्क करतो ना आपण रेग्युलर मशीन लर्निंगला, त्याच्याऐवजी जर समजा हायर लेवलला वर्क करायचं, आता इमेजचा डेटा आहे बरोबर ना, इमेज आपण आयडेंटिफाय करतोय. सो फॉर दॅट वी आर गोइंग विथ these two libraries, that is a TensorFlow आणि Keras. TensorFlow, Keras आणि PyTorch अशा 3 लायब्ररीज यूज होतात डीप लर्निंग मध्ये. ठीक आहे. सो TensorFlow ॲज अ TF, TensorFlow इम्पोर्ट Keras, की TensorFlowचं रॅपअप आहे Keras, ही इमेज सोबत वर्क करताना आपण यूज करतो. आणि डिस्प्ले करण्यासाठी matplotlib.pyplot ॲज अ PLT 3 लायब्ररीज कॉल केल्यात रेग्युलर. ठीक आहे. ज्यावेळेस डेटा स्प्लिट करायचा तर डेटा कॉल करताना स्प्लिट करून कॉल करा की keras.dataset MNIST. केराज या मॉडेलमधून. ठीक आहे. हा इनबिल्ट डेटा आहे आता. MNIST त्याच्यावरती इनबिल्ट आहे. कशावरती? केराज वरती. स्प्लिट करताना कसं करायचं आहे? एक्सटेंड वाय ट्रेन, एक्सटेस्ट वाय टेस्ट, डायरेक्टली स्प्लिट करून मिळालं पाहिजे आपल्याला. केराज डॉट डेटा सेट्स डॉट MNIST डॉट लोड डेटा. म्हणजे जर याला लोड करायचं असेल केराज डॉट काय, केराज डॉट सजेस्ट करतोय का चेक करा. केराज डॉट डेटा सेट्स डॉट लोड डेटा. कारण सगळी कमांड तर लक्षात राहणं तसं पॉसिबल नाही बरोबर ना. सजेस्ट तर करायला पाहिजे लोड केराज डॉट MNIST डॉट लोड डेटा. रन होतंय का चेक करा. इट विल थ्रो द एरर. ठीक आहे. तर असं वर्क करू शकता. नॉर्मलाइज करण्यासाठी याला 0 to 255 ह्या काय आहेत, 0 to 255 या कशाचे व्हॅल्यूज आहेत? पिक्सलचे व्हॅल्यूज आहेत. हे क्वेश्चन्स आहेत आता विचार जाणार आहे की 0 to 255 ला कशात करतो? नॉर्मलाइज करतो 0 to 1 मध्ये. ठीक आहे. लोड MNIST डेटा हे पाहिजे तर क्लिअर करून घ्या. केराज डॉट डेटा सेट्स MNIST डॉट लोड डेटा सेट. MNIST डॉट लोड डेटा करेक्ट. त्या व्हॅल्यूज कशामध्ये कन्वर्ट करा? एक्सटेन आणि वाय ट्रेन, सॉरी एक्सटेन आणि एक्सटेसच्या व्हॅल्यूज, की ज्या पिक्सलच्या व्हॅल्यूज 0 to 255 रेंज आहे पिक्सलची, ते कशात कन्वर्ट केली? 0 to 1 मध्ये कन्वर्ट केली. कशामध्ये कन्वर्ट केली हे लक्षात आलं तुमच्या? टॅबनी हिट करून कसं करायचं? टॅब हिट करून हे कसं सजेस्ट करायचं राईट ना, तो सजेस्ट करतो आपल्याला फंक्शन्स. ठीक आहे. केराज डॉट डेटा सेट MNIST डॉट लोड डेटा हे टॅबने करू शकतो तुम्ही. एक्सटेन आणि एक्सटेसचा डेटा काय केलाय? 255 ने त्याला काय केलंय? डिवाइड केलंय इन ऑर्डर टू नॉर्मलाइज इट. सो ज्या व्हॅल्यूज येतील याच्यामध्ये व्हॅल्यू 0 to 255 होत्या त्या 0 to 1 मध्ये कन्वर्ट होती. इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सिम्पल सिक्वेन्शियल मॉडेल, न्यूरल नेटवर्कचं सिम्पल सिक्वेन्शियल मॉडेल बिल्ड करायचं युजिंग अ केराज. हे जे आलंय खाली पिंक कलर मध्ये दाखवते वॉर्निंग आहे, याचा काही इश्यू नाही. ठीक आहे. म्हणजे जसे व्हर्जन चेंज होतील तशा वॉर्निंग येतील. वॉर्निंगचा काही प्रॉब्लेम नाही आपल्याला. विच मॉडेल वी आर युजिंग? सिक्वेन्शियल मॉडेल यूज करतोय. सिक्वेन्शियल आणि फंक्शनल असे 2 मॉडेल येतात न्यूरल नेटवर्क मध्ये. सो जनरली वी आर मुव्हिंग विथ सिक्वेन्शियल. केराज डॉट लेअर फ्लॅटन, की इनपुट जी इमेज देणार आहे आपण, ती इनपुट इमेजचा शेप किती आहे? 28x28 विड्थ आणि हाईट. प्रत्येक इमेजला काय आहे? साईज आहे काहीतरी. सो इट शुड बी प्रोव्हाइडेड इन 28x28. नंतर दुसऱ्या लेअरमध्ये डेन्स लेअरमध्ये 128 न्यूरॉन्स वरती वर्क करायला हा ऍक्टिव्हेशन फंक्शन काय यूज केलं? त्याला रेलू यूज केलंय. म्हणजे असे डिफरंट ऍक्टिव्हेशन फंक्शन्स आहेत आता परत न्यूरल नेटवर्कला, की सिग्मॉइड ऍक्टिव्हेशन फंक्शन, रेलू ऍक्टिव्हेशन फंक्शन, सॉफ्टमॅक्स ऍक्टिव्हेशन फंक्शन. ठीक आहे. सो इन बिटवीन जे काही लेयर्स असतात त्याच्यावरती रेलू ऍक्टिव्हेशन फंक्शन यूज होतं जनरली. आणि जो शेवटचा लेअर असतो डेन्स लेअर, की किती इमेजेस आहेत आपल्याकडे? हाऊ मेनी इमेजेस वी आर गोइंग टू कॅटेगराइज? 10 इमेजेस कॅटेगराइज करायचे आहेत. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. मग इथं 10 व्हॅल्यूज येतील. 10 पैकी कुठली तरी एक
प्रिडिक्ट झाली पाहिजे. ऍक्टिव्हेशन फंक्शन विल बी अ सॉफ्ट मॅक्स. मल्टी क्लास क्लासिफिकेशनचा जर प्रोग्राम असेल किंवा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशनची जर असेल तर सॉफ्ट मॅक्स ऍक्टिव्हेशन फंक्शन यूज होतं. बायनरी क्लासिफिकेशन असेल, हा जर स्पॅम नॉट स्पॅमचा असतं तर इथं सिग्मॉइड यूज झाला असतं. ठीक आहे. सो दिस इज हाऊ वी नीड टू क्रिएट अ मॉडेल. मॉडेल क्रिएट करण्यासाठीचा कोड थोडा डिफरंट आहे, याला लक्षात ठेवावं लागेल, याला काही ऑप्शन नाही. नेक्स्ट वी नीड टू कंपाईल दिस मॉडेल. वी हॅव टू यूज ऑप्टिमायझर. न्यूरल नेटवर्क मध्ये काय यूज करावं लागतं आपल्याला? ऑप्टिमायझर यूज करावं लागतं. देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिमायझर. For example, gradient descent is there, stochastic gradient descent is there, mini batch gradient descent is there, RMS prop is there. Generally used is Adam optimizer. आता जो रेग्युलरली यूज होतो तो कोणत्या टाईपचा आहे? ऍडम आहे. ठीक आहे. म्हणजे याच्यामध्ये कंपाईलला शिफ्ट टॅप केलं तरी पण सजेस्ट करल तो. काय करायचं नाही आठवलं एक्झाम मध्ये, हे एवढं करू शकता, याला काही इश्यू नाही. मॉडेल डॉट कंपाईल टाईप करा. मॉडेल डॉट कंपाईल टाईप केल्यानंतर शिफ्ट टॅब यूज करायचं. काय यूज करायचं? शिफ्ट टॅब. मग ऑप्टिमायझर इथून घ्या. RMS प्रॉप दिलेला आहे, त्याच्या खाली ऑप्शन पण असतात. खाली जर गेलं तर कुठला घ्यायचा तो सांगतो. मग ऑप्टिमायझर कुठला काय त्याचे ऑप्शन दिलेले असतात. हे कॉपी पेस्ट करा इथून. लॉस फंक्शन स्पार्स कॅटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज करतोय बिकॉज इट्स अ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन. आणि अॅक्युरसी कशामध्ये पाहिजे? मला अॅक्युरसीच्या फॉर्मॅटमध्ये पाहिजे. दॅट्स वाय मेट्रिक आय एम युझिंग इज अ मेट्रिक्स अॅक्युरसी. मशीन लर्निंग मध्ये आणि ह्या कोडमध्ये थोडा डिफरन्स आहे, लक्षात आला असेल. कळतंय का रे? मशीन लर्निंगच्या कोडमध्ये आणि या कोडमध्ये थोडा डिफरन्स आहे. येस. ओके. बट इट विल बी लाईक सिम्पल ॲज कम्पेअर टू इट. नंतर मॉडेलवरती डेटा फिट करा एक्स ट्रेन आणि वाय ट्रेनचा. इपॉक्स इज इक्वल टू 3 म्हणजे 3 बॅचेसमध्ये डेटा मला याला द्यायचा आहे. जेवढे जास्त इपॉक्स आपण यूज करतो तेवढी जास्त काय येते? जेवढे जास्त इपॉक्स यूज करतो तेवढी जास्त काय येते? अॅक्युरसी. प्रत्येक याच्यामध्ये, प्रत्येक बॅचमध्ये, प्रत्येक इपॉकमध्ये 1875 डेटा प्रोव्हाइड झालाय. तेवढ्या वेळेला तो ट्रेन होतोय. याच्यानंतर प्रत्येक इपॉक वाईज अॅक्युरसी काय होत जाते? ही इन्क्रीज होत जाते. असं ऑप्शन म्हणजे असं दिसेल तुम्हाला. ठीक आहे. ज्यावेळेस डेटा हा प्रोव्हाइड करतोय, सपोज आता हे 3 इटरेशन्स मध्ये रन करायला, 3 वेगळ्या इपॉक्स वरती रन करल. अँड आफ्टर दॅट म्हणजे इथं 5 दिलं तर 5 वेळेला रन करायला. अँड इट विल डिसाइड म्हणजे बॅच साईज वरती डिपेंड. ऍक्च्युली 32 ची डिफॉल्ट बॅच साईज असते, त्याच्यानुसार हा डेटा काय करतो? डिवाइड करतो. सो इट विल टेक अ टाइम बिकॉज लोकलला रन केलंय आपण. हे लोकलला रन केलंय. हे जर कोलॅबवरती रन केलं तर थोडं फास्ट रन होतं. ठीक आहे. सो इट विल ट्रेन दी मॉडेल. आता हे ज्याला येईल म्हणजे परफॉर्म करायला आलं तर मग हे तुम्ही तुमच्या हिशोबाने आता हे वर्कआउट करून ठेवा की कसं वर्क झालं पाहिजे. पण प्रॅक्टिस तुम्हाला करावं लागेल. सो इन फर्स्ट इपॉक अॅक्युरसी वॉज 92%. सेकंडला काय होत जाते? अॅक्युरसी जशी वाढत जाईल तसा लॉस कमी होत जातो. लॉस म्हणजे काय? एरर त्याच्यामधली. जशी अॅक्युरसी इन्क्रीज होत जाईल, सेकंड इपॉकला अॅक्युरसी जास्त देईल, थर्ड इपॉकला अॅक्युरसी अजून पुढची देईल. राईट. अँड ॲट द लास्ट जी काही द्यायची तुम्हाला लॉस आणि अॅक्युरसी ती देऊ शकतो आपण की टेस्ट अॅक्युरसी, लॉस कॉमा अॅक्युरसी मॉडेल डॉट इव्हॅल्युएट. की जो टेस्टिंगचा डेटा सेपरेट ठेवलाय आपण त्याच्यासाठी अॅक्युरसी किती येऊ शकते. एक्स टेस्ट आणि वाय टेस्टचा डेटा देऊन अॅक्युरसी चेक करू शकता. त्याच्यासाठी त्यांनी 313 डेटा यूज केलाय आणि त्याची अॅक्युरसी 97च्या अराउंड दिली. ठीक आहे. सो आफ्टर ट्रेनिंग दिस म्हणजे हा डेटा फिट केल्यानंतर इव्हॅल्युएशनला जाऊ शकतो. अँड लास्ट स्टेप इज प्रिडिक्टिंग दी इमेज. की समजा इमेज ही अशी शो झाली तर त्याला काय म्हणून प्रिडिक्ट केलंय? 7 म्हणून प्रिडिक्ट केलंय. असं चेक करू शकतो आपण. राईट. सो दिस इज हाऊ वी कॅन वर्क. हे सेकंड इपॉक साठी वर्क होतंय. इट इज टेकिंग अ टाइम बिकॉज वी आर रनिंग दिस इन अ लोकल ज्युपिटर नोटबुक. हे परत एकदा लक्षात ठेवा. हे काय एवढा वेळ घेतोय? तिसरा इपॉक स्टार्ट झाला जस्ट. सो ॲज वी आर रनिंग इट इन अ लोकल मशीन, CPU वरती रन होतंय. जर आपण गुगल कोलॅबवरती रन केलं तर त्याला GPU सपोर्ट करतो, TPU सपोर्ट करतो. राईट. सो दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. नंतर इव्हॅल्युएशनला जायचं आणि इमेज प्रिडिक्शन करू शकतो. स्टील इट इज रनिंग. ज्यावेळेस ज्युपिटर नोटबुक रन होत असते ना त्यावेळेस इथं स्टार येतो, ॲस्टरी. इथं पाहू शकता तुम्ही. याचं साईन चेंज होतं. ज्यावेळेस एक्झिक्यूट असते त्यावेळेस नोटबुक सारखं साईन दिसतं आणि ज्यावेळेस एक्झिक्युशन सुरू असतं इन बिटवीन असतं त्यावेळेस हे कप सारखं साईन येतं इथं. हे पण लक्षात ठेवा. ठीक आहे. स्टार इथं काही रन होत नाही त्यामुळे इथं काही नाही. सो विल वेट फॉर इट. ही 97. आता इथं ऑब्झर्व करू शकतो तुम्ही. पहिले इपॉकला अॅक्युरसी किती आली होती? 92. दुसऱ्या इपॉकला अॅक्युरसी किती आली? 96. आणि तिसऱ्याला किती आली? म्हणजे 97 आणि ऑनवर्ड्स. म्हणजे ही चेंज होते. राईट. आणि लॉस काय होत चाललाय? कमी कमी होत चाललाय. सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन्स. अशा याच्यावरती डिस्कशन होईल ड्युरिंग अ प्रॅक्टिकल. जो काही एक्झामिनर असेल तो हे क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारू शकतो असे. व्हॉट इज अॅक्युरसी, व्हॉट इज लॉस, व्हॉट इज मीन बाय इपॉक्स. की 3च का घेतले? जास्त घेतले तर काय होतं? जास्त घेतले तर अॅक्युरसी इन्क्रीज होते पण टाइम कन्झ्युमिंग होतं. मग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाढते. पण मशीन जर चांगला असेल तर लवकर रन होतं, जर मशीन चांगलं नसेल तर मग टाइम घेतो. राईट. आय होप हे समजतंय तुम्हाला काय चाललंय ते.
बरोबर. मग कॉल बॅक डॉट हिस्ट्री क्रिएट झाली कॉल बॅक्सनी, करेक्ट. इव्हॅल्युएशन करण्यासाठी आपण एक्स टेस्ट आणि वाय टेस्टच्या व्हॅल्यू दिल्या, किती आली ॲक्युरसी, लेट्स चेक. परत 313 व्हॅल्यू जर तो चेक करतोय. टेस्टिंगसाठी किती व्हॅल्यूज घेतल्यात, ट्रेनिंग आपण 1875 इंटू 3 घेतलं होतं, टेस्टिंगसाठी 313 डेटा घेतला, एकच इपॉक घेतलाय, 97% ॲक्युरसी आली. सपोज प्रिडिक्शन केलं आपण, सो प्रिडिक्शन मध्ये काय सेव्ह करतोय आपण, मॉडेल डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट. एक्स टेस्टच्या सगळ्या व्हॅल्यूज आपण प्रिडिक्ट केल्यात, ते फक्त इथं जर शो करायचं असेल तर त्याचा कोड थोडा डिफरंट आहे. हे एक्सपेक्टेड नाहीये. कुठपर्यंत एक्सपेक्टेड आहे तुमच्याकडून, प्रिडिक्ट वन इमेज किंवा इव्हॅल्युएशन पर्यंत एक्सपेक्टेड आहे. इव्हॅल्युएशन पर्यंत कोड राईट केला दॅट इज मोर दॅन सफिशियंट. ठीक आहे. आता यातली कुठली तरी एक इमेज जर मला कॉल करायची असेल तर मी काय म्हणणार, पीएलटी डॉट आय एम शो. आय एम शो इज यूज टू शो द इमेज एक्स टेस्ट ऑफ 0. ती इंडेक्स द्यायची, ज्या इंडेक्सची तुम्हाला व्हॅल्यू चेक करायची ती ग्रे मध्ये द्या, आणि त्याचं टायटल काय द्यायचंय, पीएलटी डॉट टायटल. वाय पीएलटी डॉट टायटल इज यूज इन ऑर्डर टू शो दी ग्राफ टायटल. टायटल कधी यूज करतो, त्याचं ग्राफचं टायटल देण्यासाठी. प्रिडिक्टेड डिजिट ॲज इट इज प्रिंट होईल, प्लस स्ट्रिंग ऑफ, स्ट्रिंग प्रिंट करा कशाची, प्रिडिक्शन मधली तीच इंडेक्स. सपोज इथं 0 घेतली तर इथं 0च घ्यावं लागेल. तर मग काय आन्सर येत आहे, सपोज इथं काय होतं, 0th इंडेक्स प्लस 7 आहे, तर तो 7 बरोबर प्रिडिक्ट होतं. बरोबर. नेक्स्ट, सपोज मी इथं 10 केलं, इफ आय यूज अ 10th इंडेक्सला काय हे मला चेक करायचंय. सेम वी नीड टू यूज ओव्हर हिअर ॲज वेल. 10thला काय तेच प्रिडिक्ट होतं का, चेक करा. 97 ॲक्युरसी म्हणजे गुड ॲक्युरसी, 0ला 0 प्रिडिक्ट करतोय. सो दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. ठीक आहे. नंतर याच्या रिलेटेड जे क्वेश्चन्स आहेत, व्हॉट इज अ एमएनइस्ट डेटा सेट. अजून एक डेटा सेट आहे, सी फॉर इमेजचा एक डेटा सेट आहे. व्हॉट आर दिस डेटा सेट, काय. सो एमएनइस्ट इज अ डेटा सेट ऑफ 28 by 28 पिक्सल ग्रे स्केल इमेजेस. हँड रिटन डिजिट्स आहेत त्याच्यामध्ये 0 to 9, विच इज यूज फॉर द ट्रेनिंग इमेज क्लासिफिकेशन मॉडेल. हँड रिटनच्या डेटासाठी यूज करतात. नॉर्मलाइज कसं करायचं इमेजचा डेटा, ऍक्च्युअली इट इज हॅव्हिंग 0 to 255 पिक्सल व्हॅल्यूज. इट इज कन्वर्टेड इंटू द 0 to 1, विच ऍक्च्युअली इम्प्रूव्ह द मॉडेल ॲक्युरसी और मॉडेल ट्रेनिंग अँड ॲक्युरसी. ठीक आहे. फ्लॅटन लेयर काय करतो, जो 2D इमेजचा डेटा आहे 28 by 28 हा सिंगल ॲरेला कन्वर्ट करतो. 28 into 28 मध्ये सिंगल रो मध्ये येतो थोडक्यात. तो 28 by 28 ही 2D आहे, आणि फ्लॅटन केल्यानंतर तो सिंगल मध्ये कन्वर्ट होतो. सॉफ्ट मॅक्स कशासाठी यूज केलंय, की आउटपुटच्या प्रोबॅबिलिटीज मल्टिपल आहेत, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, त्यामुळे सॉफ्ट मॅक्स यूज केलंय. बायनरी क्लासिफिकेशन साठी सिग्मॉइड यूज होतं. व्हॉट डज द ॲक्युरसी रिप्रेझेंट इन दिस मॉडेल. ॲक्युरसी म्हणजे काय, ॲक्युरसी शोज द पर्सेंटेज ऑफ करेक्टली प्रिडिक्टेड डिजिट्स आउट ऑफ टोटल प्रिडिक्शन. की 100 व्हॅल्यूज दिल्या होत्या, त्यातले 80 करेक्ट प्रिडिक्ट झाल्या, तर इट्स 80% ॲक्युरसी. इफ वी आर हॅव्हिंग 1000 रेकॉर्ड्स अँड 950 आर प्रिडिक्टेड करेक्टली, सो इट्स 95% ॲक्युरसी. तर हे याच्या रिलेटेड क्वेश्चन्स आहेत, वायवाचे क्वेश्चन्स. इज इट ओके गाईज, इज इट गोइंग गुड, समजतंय काय चाललंय ते. ओके. So these are your first 4 question sets. These are your 4 question sets. So we are going to discuss the total 8 questions over here. Fine. So we'll take a break for 5 minutes. Is it okay? Thank you guys.